ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं। सौ भक्तों ने जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने नमस्कार करीने आवो आपणे सौ श्रीमद् भागवत ने कथानु श्रवण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं। पहलो अध्याय देवर्षि नारदनो भक्ति साथे भेटो। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अमे नमस्कार करीए छीए के जेओ जगतनी उत्पत्ति स्थिति अने विनाशना हेतु छे तथा आध्यात्मिक आधिदैविक अने आधिभौतिक ए त्रणेय प्रकारना दुखोनो नाश करनारा छे। जे समये श्री शुकदेवजीनो यज्ञोपवीत संस्कार पण थयो न हतो अने जेमणे कंई करवानुं बाकी पण नथी एवा वेगथी जई रहेला शुकदेवजीने जोईने तेमना पिता व्यासजी विरह व्याकुळ थईने पोकारवा लाग्या, बेटा बेटा। ते समये ब्रह्ममा तन्मय होवाने कारणे श्री शुकदेवजी वतीथी वृक्षोए उत्तर आप्यो। एवा सौना हृदयमां विराजमान श्री शुकदेव मुनिने हूँ नमस्कार करूँ छूं। एक समयनी वात छे के भगवत कथामृतनु रसस्वादन करवामां कुशळ मुनिवर शौनकजीए नैमिसारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूतजी ने नमस्कार करीने पूछ्यु। शौनकजी बोल्या, हे सूतजी, अज्ञानना अंधकारनो नाश करवा माटे तमारुं ज्ञान करोड़ो सूर्य समान छे। तमे अमारा कानो माटे रसायण अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहो। भक्ति ज्ञान अने वैराग्यथी मळनारा महान विवेकनी वृद्धि केवी रीते थाय छे अने वैष्णवो आ माया मोहथी केवी रीते छुटकारो मेळवे छे। आ घोर कलयुगमां जीवो प्रायः आसुरी स्वभावना थई गया छे। विविध क्लेशोथी आक्रांत आ जीवोने शुद्ध बनाववानो श्रेष्ठ उपाय शो छे? हे सूतजी, तमे अमने एवुं कोई शाश्वत साधन बतावो के जे सौथी वधु कल्याणकारी होय तथा पवित्र करनाराओमां पण पवित्र होय अने जे भगवान श्री कृष्णनी प्राप्ति करावे। चिंतामणी केवळ लौकिक सुख आपी शके छे अने कल्पवृक्ष वधुमां वधु स्वर्गीय संपत्ति आपी शके छे।
પરંતુ ગુરુદેવ તો પ્રસન્ન થઈને યોગીઓ વડે પણ દુર્લભ એવું ભગવાનનું નિત્ય વૈકુંઠ ધામ પણ આપી દે. સૂતજીએ કહ્યું, હે સૌનકજી, તમારા હૃદયમાં ભગવાન પ્રતિ પ્રેમ છે, તેથી હું વિચાર કરીને સંપૂર્ણ સિદ્ધાંતોનો નિષ્કર્ષ તમને સંભળાવું છું કે જે જન્મ અને મૃત્યુના ભયનો નાશ કરનારો છે. હું તમને તે સાધન બતાવું છું કે જે ભક્તિના પૂરમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતાનું મુખ્ય કારણ છે. તો તમે સાવધાન થઈને તે સાંભળો. શ્રી શુકદેવજીએ કલયુગમાં જીવોના કાળરૂપી સર્પના મુખનો કોળિયો થવાના ત્રાસનો સંપૂર્ણ નાશ કરવા માટે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર કહ્યું છે. મનની શુદ્ધિ માટે આના કરતા ઉત્તમ અન્ય કોઈ સાધન નથી. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. એટલે કે જ્યારે મનુષ્યના જન્મ જન્માંતરોનો પુણ્યોદય થાય છે ત્યારે જ તેને આ ભાગવત શાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને આ કથા સંભળાવવા માટે સભામાં વિરાજમાન થયા ત્યારે દેવતાઓ અમૃત કળશ લઈને તેમની પાસે આવ્યા. દેવતાઓ પોતાનું કામ સાધવામાં કુશળ હોય છે, તેથી અહીં પણ એ સૌએ શુકદેવજીને નમસ્કાર કરીને કહ્યું, તમે આ અમૃત લઈ લો અને બદલામાં અમને કથામૃત આપો. આ રીતે પરસ્પર વિનિમય થઈ જવાથી રાજા પરીક્ષિત અમૃતનું પાન કરશે અને અમે સૌ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતનું પાન કરીશું. આ સંસારમાં ક્યાં કાચ અને ક્યાં બહુમૂલ્ય મણી, ક્યાં અમૃત અને ક્યાં કથા, આમ વિચારીને શ્રી શુકદેવજીએ તે સમયે દેવતાઓનો ઉપહાસ કર્યો. તેમને ભક્તિ શૂન્ય જાણીને કથામૃત આપ્યું નહીં. આ રીતે શ્રીમદ ભાગવત કથા દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. પહેલાના સમયે શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી જ રાજા પરીક્ષિતનો મોક્ષ થયેલો જોઈને બ્રહ્માજીને પણ મોટું આશ્ચર્ય થયું હતું. તેમણે સત્યલોકમાં ત્રાજવું બાંધીને બધા સાધનો તોડ્યા. અન્ય બધા જ સાધનો તોલમાં હલકા ઉતર્યા અને પોતાની મહત્તાને કારણે ભાગવત જ બધા કરતા ભારે રહ્યું. આ જોઈને બધા ઋષિઓને ભારે વિસ્મય થયું. તેમણે કલયુગમાં આ ભગવાન રૂપી ભાગવતને જ વાંચવા સાંભળવાથી તે તત્કાલ મોક્ષ આપે છે એવો નિશ્ચય કર્યો. સપ્તાહ વિધિ સાથે શ્રવણ કરવાથી આ ભાગવત નિશ્ચિતપણે ભક્તિનું પ્રદાન કરે છે. પહેલાના સમયે આ કથા દયાપરાયણ સનકાદિએ દેવર્ષિ નારદને સંભળાવી હતી. જો કે દેવર્ષિએ એ પહેલા આ કથા બ્રહ્માજીના શ્રીમુખે સાંભળેલી હતી, પરંતુ સપ્તાહ શ્રવણની વિધિ તો સનકાદિએ જ તેમને કહી સંભળાવી. સૌનકજીએ પૂછ્યું, સાંસારિક પ્રપંચથી મુક્ત અને વિચરણશીલ નારદજીનો સનકાદિની સાથે સંયોગ ક્યાં થયો અને વિધિ વિધાનના શ્રવણમાં તેમને કેવી રીતે પ્રીતિ થઈ? સૂતજીએ કહ્યું, હવે હું તમને તે ભક્તિપૂર્ણ કથાનક સંભળાવું છું કે જે શ્રી શુકદેવજીએ મને પોતાનો અનન્ય શિષ્ય જાણીને એકાંતમાં સંભળાવ્યું હતું. એક દિવસે વિશાલાપુરીમાં તે 4 નિર્મળ ઋષિઓ સત્સંગ માટે આવ્યા. તેમણે ત્યાં નારદજીને જોયા. સનકાદિએ પૂછ્યું, હે બ્રહ્મન, તમારું મુખ ઉદાસ કેમ છે? તમે શા માટે ચિંતાતુર છો? આટલા બધા ઉતાવળા તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો અને તમારું આગમન ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે? અત્યારે તો તમે એવા પુરુષ જેવા શૂન્ય મસ્તક દેખાવ છો કે જેનું ધન લૂંટાઈ ગયું હોય. તમારા જેવા આસક્તિ રહિત પુરુષ માટે આ વાજબી નથી. કહો, શું કારણ છે? શ્રી નારદજીએ કહ્યું, સર્વોત્તમ લોક સમજીને હું પૃથ્વી પર આવ્યો. અહીં પુષ્કર, પ્રયાગ, કાશી, ગોદાવરી, હરિદ્વાર, કુરુક્ષેત્ર, શ્રીરંગમ, સેતુબંધ વગેરે કેટલાય તીર્થોમાં અહીં તહીં વિચરતો રહ્યો, પણ મને મનને સંતોષ આપનારી શાંતિ ક્યાંય મળી નહીં. આ સમયે અધર્મના સહાયક કળિયુગે સમસ્ત પૃથ્વીને દુઃખી કરી મૂકી છે. હવે અહીં સત્ય, તપ, શૌચ, દયા, દાન વગેરે કશું પણ નથી.
બિચારા જીવ માત્ર પોતાનું પેટ ભરવા માટે જ લાગેલા છે. તેઓ અસત્યભાષી, આળસુ, મંદબુદ્ધિ, ભાગ્યહીન અને ઉપદ્રવગ્રસ્ત થઈ ગયા છે. જેઓ સાધુ સંત કહેવાય છે તેઓ પૂરા પાખંડી થઈ ગયા છે. જોવામાં તો તેઓ વિરક્ત લાગે છે, પરંતુ પત્ની, ધન વગેરે બધાનો પરિગ્રહ કરે છે. ઘરોમાં સ્ત્રીઓનું રાજ્ય છે. શાળાઓ સલાહકાર બન્યા છે. લોભથી લોકો કન્યા વિક્રય કરે છે અને પતિ પત્ની વચ્ચે કંકાસ થયા કરે છે. મહાત્માઓના આશ્રમો, તીર્થો અને નદીઓ પર યવનોનો અધિકાર થઈ ગયો છે. તે દુષ્ટોએ ઘણા દેવાલયો પણ નષ્ટ કરી દીધા છે. અત્યારે અહીં ન કોઈ યોગી છે, ન કોઈ સિદ્ધ છે, ન જ્ઞાની છે અને ન તો કોઈ સત્કર્મ કરનારું પણ છે. બધા સાધન અત્યારે કડીરૂપી દાવા નળથી બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. આ કડીકાળમાં બધા દેશવાસીઓ બજારોમાં અન્ન વેચે છે. બ્રાહ્મણો પૈસા લઈને વેદ ભણાવે છે અને સ્ત્રીઓ વેશ્યાવૃત્તિથી નિર્વાહ કરે છે. આ રીતે કલયુગના દોષો જોતો અને પૃથ્વી પર વિચરતો વિચરતો હું યમુનાજીના તટે પહોંચ્યો કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનેક લીલાઓ થયેલી છે. હે મુનિવરો, સાંભળો. ત્યાં મેં એક મોટું આશ્ચર્ય જોયું. ત્યાં એક યુવાન સ્ત્રી ખિન્ન મનથી બેઠી હતી. તેની બાજુમાં બે વૃદ્ધ પુરુષો અચેત અવસ્થામાં પડ્યા હતા અને જોર જોરથી શ્વાસ લઈ રહ્યા હતા. તે યુવતી તેમની સેવા કરતી કરતી ક્યારેક તેમને સચેત કરવા પ્રયત્ન કરતી હતી તો ક્યારેક તેમની આગળ રોવા લાગતી હતી. તે પોતાના શરીરના રક્ષક પરમાત્માને દસે દિશાઓમાં જોતી હતી. તેની ચારે બાજુ સેંકડો સ્ત્રીઓ તેને વીંઝણો નાખતી હતી અને વારંવાર સમજાવતી રહી હતી. દૂરથી આ બધું જોઈને હું કુતૂહલવશ તેની પાસે ગયો. મને જોઈને તે યુવતી ઊભી થઈ ગઈ અને અત્યંત વ્યાકુળ થઈને કહેવા લાગી. યુવતીએ કહ્યું, અરે મહાત્માજી, પડવાર થોભી જાઓ અને મારી ચિંતાને પણ નષ્ટ કરી દો. તમારું દર્શન તો સંસારના બધા પાપોને સર્વથા નષ્ટ કરી દેનારું છે. તમારા વચનોથી મારા દુઃખની પણ ઠીક ઠીક શાંતિ થશે. મનુષ્યનું જ્યારે મહાભાગ્ય હોય છે ત્યારે જ તમારા દર્શન થતા હોય છે. નારદજી કહે છે, ત્યારે મેં સ્ત્રીને પૂછ્યું, દેવી, તમે કોણ છો? આ બંને પુરુષો તમારા શું થાય છે? અને તમારી પાસે આ કમલનયની દેવીઓ કોણ છે? તમે પોતાના દુઃખનું કારણ મને વિસ્તારથી જણાવો. યુવતીએ કહ્યું, મારું નામ ભક્તિ છે. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નામના મારા પુત્રો છે. કાળ બળે જ તેઓ આવા જર્જર થઈ ગયા છે. આ દેવીઓ ગંગાજી વગેરે નદીઓ છે. તે બધી મારી સેવા કરવા માટે જ આવેલી છે. આ રીતે સાક્ષાત દેવીઓની સેવા પામવા છતાં પણ મને સુખ શાંતિ નથી. હે તપોધન, હવે ધ્યાન દઈને મારો વૃત્તાંત સાંભળો. આમ તો મારી કથા પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ તમે તે કથા સાંભળો અને મને શાંતિ આપો. હું દ્રવિડ દેશમાં જન્મી, કર્ણાટકમાં ઉછરી, ક્યાંક ક્યાંક મહારાષ્ટ્રમાં સન્માન પામી, પરંતુ ગુજરાતમાં મને ઘડપણ ઘેડી વળ્યું. ત્યાં ઘોર કલયુગના પ્રભાવથી પાખંડીઓએ મારો અંગભંગ કરી દીધો. દીર્ઘ સમય સુધી આવી અવસ્થા રહેવાને કારણે હું પોતાના પુત્રો સહિત દુર્બળ અને નિસ્તેજ થઈ ગઈ. હવે હું જ્યારથી વૃંદાવનમાં આવી છું ત્યારથી ફરી પરમ સુંદરી સુરૂપવતી નવયુવતી થઈ ગઈ છું. પરંતુ આ સામે પડી રહેલા મારા બંને પુત્રો થાક્યા હાર્યા દુઃખી થઈ રહ્યા છે. હવે હું આ સ્થાન છોડીને બીજે ક્યાંક જવા ઈચ્છું છું. આ બંને ઘરડા થઈ ગયા છે. આ જ દુઃખથી હું દુઃખી છું. હું માં હોવા છતાં તરુણી છું અને આ બંને મારા પુત્રો હોવા છતાં વૃદ્ધ શા માટે? અમે ત્રણેય સાથે જ રહેનારા છીએ, તો પછી આ વિપરીતપણું શા માટે? થવું તો એમ જોઈએ કે માતા ઘરડી હોય અને પુત્રો યુવાન. આ કારણે હું આશ્ચર્યચકિત ચિત્તથી પોતાની આ સ્થિતિ પર શોક કરી રહી છું. આપ પરમ બુદ્ધિમાન અને યોગનિધિ છો.
આનું શું કારણ છે, બતાવશો? નારદજીએ કહ્યું, હે સાધ્વી, હું જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી પોતાના હૃદયમાં તમારા સંપૂર્ણ દુઃખનું કારણ જોઉં છું. તમારે વિષાદ કરવો જોઈએ નહીં. શ્રી હરિ તમારું કલ્યાણ કરશે. શુતજી કહે છે, મુનિવર નારદજીએ એક ક્ષણમાં જ તેનું કારણ જાણીને કહ્યું. નારદજીએ કહ્યું, હે દેવી, સાવધાન થઈને સાંભળો. આ દારૂણ કલયુગ છે. તેથી અત્યારે સદાચાર, યોગ માર્ગ, તપ વગેરે બધા લુપ્ત થઈ ગયા છે. લોકો શઠતા અને દુષ્કર્મ કરતા રહીને અઘાસુર બની રહ્યા છે. સંસારમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં સત્પુરુષો દુઃખી છે અને દુષ્ટો સુખી થઈ રહ્યા છે. અત્યારે જે બુદ્ધિમાન પુરુષ ધૈર્યધારી રહે તે જ મોટો જ્ઞાની અથવા પંડિત છે. પૃથ્વી ક્રમશઃ પ્રતિવર્ષ શેષજી માટે ભારરૂપ થતી જાય છે. અત્યારે તે સ્પર્શ માત્ર તો શું જોવા લાયક પણ રહી નથી અને પૃથ્વી પર ક્યાંય મંગળ દેખાતું જ નથી. અત્યારે કોઈને પુત્રો સહિત તમારું દર્શન પણ થતું નથી. વિષયાનુરાગને કારણે અંધ બનેલા જીવો વડે ઉપેક્ષિત થયેલા તમે જર્જર બની રહ્યા હતા. વૃંદાવનના સંયોગથી તમે પુનઃ તરુણી બન્યા છો. તેથી આ વૃંદાવન ધામ ધન્ય છે કે જ્યાં સર્વત્ર ભક્તિ નૃત્ય કરે છે. પરંતુ તમારા આ બંને પુત્રોનો અહીં કોઈ ગ્રાહક નથી. તેથી તેમનું ઘડપણ છૂટતું નથી. અહીં તમને થોડુંક આત્મસુખ પ્રાપ્ત થવાને કારણે તે સૂતા જેવા લાગે છે. ભક્તિએ કહ્યું, રાજા પરીક્ષિતે આ પાપી કલયુગને શા માટે રહેવા દીધો? એના આવતા જ બધી વસ્તુઓનો સાર કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યો ગયો? કરુણામય શ્રી હરિ પણ આ અધર્મ સી રીતે જોઈ શકે છે? હે મુનિ, મારો આ સંદેહ દૂર કરો. તમારા વચનોથી મને ઘણી શાંતિ થઈ છે. નારદજીએ કહ્યું, હે બાલા, તમે પૂછ્યું છે તો પ્રેમથી સાંભળો. હે કલ્યાણી, હું બધું તમને બતાવીશ અને તમારું દુઃખ દૂર થઈ જશે. જે દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભૂલોક છોડીને પોતાના પરમધામમાં પધારી ગયા તે દિવસથી અહીં સમસ્ત સાધનો માટે બાધક એવો કલયુગ આવી ગયો. દિગ્વિજયના સમયે રાજા પરીક્ષિતની દ્રષ્ટિ પડવાથી કલયુગ દીનવત થઈ તેમના શરણમાં આવ્યો. ભ્રમર જેવા સારગ્રાહી રાજાએ એવો નિશ્ચય કર્યો કે મારે આનો વધ નહીં કરવો જોઈએ. કારણ કે જે ફળ તપ, યોગ અને સમાધિથી પણ મળતું નથી તે ફળ કલયુગમાં શ્રી હરિકીર્તનથી જ સારી રીતે મળે છે. આ રીતે સારહીન હોવા છતાં પણ તેને એક દ્રષ્ટિએ સારયુક્ત જોઈને તેમણે કલયુગમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોના સુખ માટે જ તેને રહેવા દીધો હતો. આ સમયે લોકો કુકર્મમાં પ્રવૃત્ત છે. તેથી બધી જ વસ્તુઓનો સાર નીકળી ગયો છે અને પૃથ્વીના તમામ પદાર્થો બીજહીન ભૂસા જેવા થઈ ગયા છે. બ્રાહ્મણો માત્ર અન્ન, ધન પ્રાપ્તિના લોભે જ પ્રત્યેક ઘર અને પ્રત્યેક માણસને ભાગવતની કથા સંભળાવે છે. તેથી કથાનો સાર ચાલ્યો ગયો છે. તીર્થોમાં અનેક પ્રકારના અત્યંત ઘોર કર્મો કરનારા નાસ્તિક અને નારકી મનુષ્યો પણ રહેવા લાગ્યા છે. તેથી તીર્થોનો પ્રભાવ પણ જતો રહ્યો છે. જેમનું ચિત્ત નિરંતર કામ, ક્રોધ, મહાલોભ અને તૃષ્ણાથી તપતું રહે છે તેવા મનુષ્યો પણ તપસ્યાનો ઢોંગ કરવા લાગ્યા છે. તેથી તપમાંથી પણ સાર નીકળી ગયો છે. મન પર કાબુ નહીં હોવાને કારણે તથા લોભ, દંભ અને પાખંડનો આશ્રય લેવાને કારણે તેમજ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નહીં કરવાથી ધ્યાનયોગનું ફળ ચાલ્યું ગયું છે. પંડિતોની દશા એવી છે કે તેઓ પોતાની પત્ની સાથે પશુની જેમ રમણ કરે છે. તેમનામાં સંતાન પેદા કરવાનું જ કૌશલ્ય જોવા મળે છે. મુક્તિ સાધનમાં તેઓ સર્વથા અકુશળ છે. સંપ્રદાય અનુસાર મળેલી વૈષ્ણવતા પણ ક્યાંય જોવા મળતી નથી. આ રીતે ઠેર ઠેર બધી જ વસ્તુઓનો સાર લુપ્ત થઈ ગયો છે. આ તો યુગનો સ્વભાવ જ છે, એમાં કોઈનો દોષ નથી. તેથી જ પુંડરીકાક્ષ ભગવાન અત્યંત નજીક રહેવા છતાં પણ આ બધું સહી રહ્યા છે. સૂતજી કહે છે,
હે સૌનકજી, આ પ્રમાણે દેવર્ષિ નારદના વચનો સાંભળીને ભક્તિને ભારે આશ્ચર્ય થયું. એ પછી તેણે જે કંઈ કહ્યું તે સાંભળો. ભક્તિએ કહ્યું, હે દેવર્ષિ, તમે ધન્ય છો. મારું મોટું સૌભાગ્ય છે કે તમારો ભેટો થયો. સંસારમાં સાધુ પુરુષોનું દર્શન જ સમસ્ત સિદ્ધિઓનું પરમ કારણ છે. તમારો માત્ર એક જ વારનો ઉપદેશ ધારણ કરીને કયાધુ કુમાર પ્રહલાદે માયા પર વિજય મેળવી લીધો હતો. ધ્રુવજીએ પણ તમારી કૃપાથી જ ધ્રુવપદ મેળવ્યું હતું. તમે સર્વ મંગલમય અને સાક્ષાત શ્રી બ્રહ્માજીના પુત્ર છો. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય અંતર્ગત ભક્તિ નારદ સમાગમ નામનો પ્રથમ અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બીજો અધ્યાય ભક્તિનું દુઃખ દૂર કરવા માટે નારદજીનો પ્રયત્ન. નારદજીએ કહ્યું, હે બાલા, તમે ફોગટ પોતાને શા માટે દુઃખી કરો છો? અરે, તમે એટલા ચિંતાતુર કેમ છો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણકમળોનું ચિંતન કરો. તેમની કૃપાથી તમારું સઘળું દુઃખ દૂર થઈ જશે. જેમણે કૌરવોના અત્યાચારમાંથી દ્રૌપદીનું રક્ષણ કર્યું હતું અને ગોપ સ્ત્રીઓને સનાથ કરી હતી, તે શ્રી કૃષ્ણ કંઈ ક્યાંય જતા થોડા રહ્યા છે? વળી તમે તો સાક્ષાત ભક્તિ છો અને તેમને તમે હંમેશા પ્રાણથી અપ્રિય છો. તમારા બોલાવવાથી તો ભગવાન નીચ લોકોના ઘરમાં પણ ચાલ્યા આવે છે. સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર આ ત્રણેય યુગોમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મુક્તિના સાધન હતા. પરંતુ કલયુગમાં તો કેવળ ભક્તિ જ બ્રહ્મ સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ કરાવનારી છે. આમ વિચારીને જે પરમાનંદ ચિંતન મૂર્તિ જ્ઞાન સ્વરૂપ શ્રી હરિએ પોતાના સ્વરૂપથી જ તમને રચ્યા છે. તમે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના પ્રિય અને પરમ સુંદરી છો. એકવાર જ્યારે તમે હાથ જોડીને પૂછ્યું હતું કે હું શું કરું, ત્યારે ભગવાને તમને આ જ આજ્ઞા આપી હતી કે મારા ભક્તોનું પોષણ કર. તમે ભગવાનની એ આજ્ઞા સ્વીકારી લીધી. તેથી શ્રી હરિ તમારી ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તમારી સેવા કરવા માટે તમને દાસી રૂપે મુક્તિનું અને પુત્રો રૂપે આ જ્ઞાન વૈરાગ્યનું પ્રદાન કર્યું. તમે પોતાના સાક્ષાત સ્વરૂપથી વૈકુંઠ ધામમાં જ ભક્તોનું પોષણ કરો છો. ભૂલોકમાં તો તમે ભક્તોની પુષ્ટિ માટે કેવળ છાયા રૂપ જ ધારણ કર્યું છે. ત્યારે તમે મુક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સાથે લઈને પૃથ્વી તળમાં આવ્યા અને સતયુગથી દ્વાપરયુગ સુધી ઘણા આનંદથી રહ્યા. કળિયુગમાં તમારી દાસી મુક્તિ પાખંડરૂપી રોગથી પીડિત થઈને ક્ષીણ થવા લાગી. તેથી તે તો તરત જ તમારી આજ્ઞાથી વૈકુંઠ ધામમાં ચાલી ગઈ. આ લોકમાં પણ તમે સ્મરણ કરો છો ત્યારે તે આવે છે અને ફરી પાછી ચાલી જાય છે. પરંતુ આ જ્ઞાન વૈરાગ્યને પુત્રો માનીને તમે પોતાની પાસે જ રાખ્યા છે. તેમ છતાં કલયુગમાં તેમની ઉપેક્ષા થવાને કારણે તમારા આ પુત્રો ઉત્સાહહીન અને વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. તો પણ તમે ચિંતા ન કરો, હું તેમના જીવનનો ઉપાય વિચારું છું. હે સુમુખી, કલયુગ જેવો અન્ય કોઈ યુગ નથી. આ યુગમાં હું તમને ઘેર ઘેર પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં સ્થાપિત કરીશ. જુઓ, અન્ય બધા ધર્મોને દબાવીને અને ભક્તિ વિષયક મહોત્સવોને આગળ રાખીને જો હું આ લોકમાં તમારો પ્રચાર ન કરું તો શ્રી હરિનો દાસ નહીં. આ કલયુગમાં જે જીવો તમારાથી યુક્ત હશે તેઓ પાપી હોવા છતાં પણ નિર્વિરોધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અભયધામને પામશે. જેમના હૃદયમાં નિરંતર પ્રેમરૂપી ભક્તિ નિવાસ કરે છે તેવા અંતઃકરણના મનુષ્યો સ્વપ્નમાં પણ યમરાજાને જોતા નથી. જેમના હૃદયમાં મહારાણી ભક્તિનો નિવાસ છે તેમનો સ્પર્શ કરવાને પણ પ્રેત, પિશાચ, રાક્ષસ, દૈત્ય વગેરે સમર્થ હોતા નથી. ભગવાનને તપ, વેદાધ્યયન, જ્ઞાન, કર્મ વગેરે કોઈ પણ સાધનથી વશ કરી શકાતા નથી. તેઓ તો માત્ર ભક્તિથી જ વશીભૂત થાય છે. આ વિષયમાં ગોપીજનો પ્રમાણ છે.
મનુષ્યને હજારો જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપે ભક્તિમાં અનુરાગ થાય છે. કલયુગમાં કેવળ ભક્તિ જ સાર છે. ભક્તિથી તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે. જે લોકો ભક્તિનો દ્રોહ કરે છે તેઓ ત્રણેય લોકમાં દુઃખ જ દુઃખ પામે છે. પહેલાના સમયે ભક્તોનો તિરસ્કાર કરનાર દુર્વાસા ઋષિએ ભારે કષ્ટ વેઠવું પડ્યું હતું. બસ વ્રત, તીર્થ, યોગ, યજ્ઞ, જ્ઞાન ચર્ચા વગેરે ઘણા બધા સાધનોનું શું કામ છે? એકમાત્ર ભક્તિ જ મુક્તિ આપનારી છે. શુતજી કહે છે, આ રીતે નારદજીએ નિર્ણય કરેલા પોતાના મહાત્મ્યને સાંભળીને ભક્તિના બધા અંગો પુષ્ટ થયા અને તે ભક્તિ નારદજીને કહેવા લાગી. ભક્તિએ કહ્યું, હે નારદજી, તમે ધન્ય છો. મારામાં તમારી નિશ્ચળ પ્રીતિ છે. હંમેશા હું તમારા હૃદયમાં રહીશ. તમને છોડીને ક્યારેય જઈશ નહીં. હે સાધુ, તમે મહાકૃપાળુ છો. તમે ક્ષણવારમાં જ મારું સઘળું દુઃખ દૂર કર્યું, પણ હજી મારા પુત્રોમાં ચેતના આવી નથી. તમે એમને તત્કાળ સચેત કરી દો, જાગ્રત કરો. સૂતજી કહે છે, ભક્તિના આ વચનો સાંભળીને નારદજી કરુણાપૂર્ણ બન્યા અને તેઓ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને હાથથી હચમચાવીને જગાડવા લાગ્યા. પછી તેમના કાન પાસે મોં લાવીને જોરથી બોલ્યા, ઓ જ્ઞાન, જલ્દી જાગો. ઓ વૈરાગ્ય, જલ્દી જાગો. પછી તેમણે વેદ ધ્વનિ, વેદાંત ઘોષ અને વારંવાર ગીતા પાઠ કરીને તેમને જગાડ્યા. તેથી તેઓ ઘણી મુશ્કેલીથી ઉઠી શક્યા, પરંતુ આળસને કારણે તે બંને બગાસા ખાતા રહ્યા. આંખો ખોલીને જોઈ પણ શક્યા નહીં. તેમના વાળ બગલાઓની જેમ સફેદ થઈ ગયા હતા. તેમના અંગો પ્રાયઃ સૂકા લાકડા જેવા નિસ્તેજ અને કઠોર થઈ ગયા હતા. આ રીતે ભૂખ તરસના માર્યા અત્યંત દુર્બળ હોવાને કારણે તેમને ફરીથી સૂતા જોઈને નારદજીને મોટી ચિંતા થઈ અને તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે હવે મારે શું કરવું? આમની આ નિદ્રા અને એનાથી વધુ તો એમની આ વૃદ્ધાવસ્થા કેમ દૂર થાય? હે સૌનકજી, આ રીતે ચિંતા કરતા કરતા નારદજી ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. તે જ સમયે એવી આકાશવાણી થઈ કે હે મુનિ, ખેદ ના કરો. તમારો આ પ્રયત્ન નિઃસંદેહ સફળ થશે. હે દેવર્ષિ, આ માટે તમે એક સત્કર્મ કરો કે જે કર્મ તમને સંત શિરોમણી મહાનુભાવ બનાવશે. તે સત્કર્મનું અનુષ્ઠાન કરતા જ ક્ષણવારમાં આમની નિદ્રા અને વૃદ્ધાવસ્થા ચાલી જશે તથા સર્વત્ર ભક્તિનો પ્રચાર થશે. આ આકાશવાણી ત્યાં સૌએ સ્પષ્ટપણે સાંભળી. આનાથી નારદજીને મોટું વિસ્મય થયું અને તેઓ કહેવા લાગ્યા, મને તો આનો કોઈ આશય સમજાયો નહીં. નારદજી બોલ્યા, આ આકાશવાણીએ પણ ગૂઢ રૂપે જ વાત કહી છે. એ તો બતાવ્યું નહીં કે કયું સાધન કરવામાં આવે કે જેથી આમનું કાર્ય સિદ્ધ થાય. તે સંત કોણ જાણે ક્યાં મળશે અને કેવી રીતે તેઓ તે સાધન બતાવશે. અત્યારે આકાશવાણીએ જે કંઈ કહ્યું છે તે અનુસાર મારે શું કરવું જોઈએ? સૂતજી કહે છે, હે સૌનકજી, પછી તો જ્ઞાન વૈરાગ્ય બંનેને ત્યાં જ છોડીને નારદ મુનિ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને પ્રત્યેક તીર્થમાં જઈને માર્ગમાં મળતા મુનીશ્વરોને તે સાધન વિશે પૂછતા રહ્યા. તેમની તે વાત સાંભળતા તો બધા હતા, પણ તે બાબતમાં કોઈ કંઈ પણ નિશ્ચિત ઉત્તર આપતા ન હતા. કેટલાકે તેને અસાધ્ય બતાવ્યું તો કોઈ બોલ્યા, આનો બરાબર પત્તો મળવાનો જ મુશ્કેલ છે. કેટલાક સાંભળીને ચૂપ રહ્યા અને કોઈ તો પોતાની અવજ્ઞા થવાના ભયથી વાત ટાળી ટટોળીને ખસી ગયા. ત્રિલોકમાં મહાન આશ્ચર્યકારક હાહાકાર મચી ગયો. લોકો માહે માહે ગુસપુસ કરવા લાગ્યા કે ભાઈ, જ્યારે વેદ ધ્વનિ, વેદાંત ઘોષ અને વારંવાર ગીતા પાઠ સાંભળવા છતાં પણ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ત્રણેને જગાડી ન શક્યા, ત્યારે તો અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. સ્વયં યોગીરાજ નારદજીને પણ જેનું જ્ઞાન નથી તેને બીજા સંસારી લોકો કેવી રીતે બતાવી શકે?
આ રીતે જે ઋષિઓને આ બાબતમાં પૂછવામાં આવ્યું તેમણે નિર્ણય કરીને એમ જ કહ્યું કે આ વાત દુસાધ્ય જ છે. ત્યારે નારદજી અત્યંત ચિંતાતુર થયા અને બદ્રીવનમાં આવ્યા. જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગ્રત કરવા માટે ત્યાં તેમણે એવો નિશ્ચય કર્યો કે હું તપ કરીશ. તે જ સમયે તેમને પોતાની સામે કરોડો સૂર્યો જેવા તેજસ્વી સનકાદિ મુનીશ્વરો દેખાયા. તેમને જોઈને તે મુનિશ્રેષ્ઠ કહેવા લાગ્યા. નારદજીએ કહ્યું, હે મહાત્માઓ, અત્યારે મારો તમારી સાથેનો મેળાપ મોટા ભાગ્યથી થયો છે. તમે મારા પર કૃપા કરીને શીઘ્ર જ તે સાધન બતાવો. તમે સર્વે મહાન યોગી, બુદ્ધિમાન અને વિદ્વાન છો. તમે દેખાવમાં તો 5-5 વર્ષના બાળક જેવા જણાવ છો, પરંતુ છો તો પૂર્વજોના પણ પૂર્વજ. તમે હંમેશા વૈકુંઠ ધામમાં નિવાસ કરો છો. નિરંતર હરિકીર્તનમાં તત્પર રહો છો. ભગવન લીલા અમૃતનું રસસ્વાદન કરીને હંમેશા તેમાં જ ઉન્મત્ત રહો છો. અને એકમાત્ર ભગવત કથા જ તમારા જીવનનો આધાર છે. હરિ શરણમ આ વાક્ય હંમેશા તમારા મુખમાં રહે છે. આનાથી કાળ પ્રેરિત વૃદ્ધાવસ્થા પણ તમને અવરોધતી નથી. પહેલાના સમયે તમારા ભ્રૂભંગ માત્રથી ભગવાન વિષ્ણુના દ્વારપાળો જય અને વિજય તત્કાલ પૃથ્વી પર પતન પામ્યા હતા. અને પછી તમારી જ કૃપાથી તેઓ પુનઃ વૈકુંઠ લોક પહોંચ્યા. ધન્ય છે, અત્યારે તમારું દર્શન મોટા સૌભાગ્યથી જ થયું છે. હું અત્યંત દીન છું અને તમે સ્વભાવથી જ દયાળુ છો. તેથી તમારે મારા પર અવશ્ય કૃપા કરવી જોઈએ. બતાવો, આકાશવાણીએ જેની બાબતમાં કહ્યું છે તે સાધન કયું છે અને મારે કેવી રીતે તેનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. તમે એનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને કઈ રીતે સુખ મળી શકે અને કઈ રીતે બધા વર્ણોમાં તેમની પ્રેમપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરી શકાય. સનકાદિએ કહ્યું, હે દેવર્ષિ, તમે ચિંતા ન કરો. મનમાં પ્રસન્ન થાવ. તેમના ઉદ્ધારનો એક સરળ ઉપાય પહેલેથી જ વિદ્યમાન છે. હે નારદજી, તમે ધન્ય છો. તમે વિરક્તોના શિરોમણી છો. શ્રી કૃષ્ણ દાસોના શાશ્વત પથ પ્રદર્શક તેમજ ભક્તિ યોગના ભાસ્કર છો. તમે ભક્તિ માટે જે ઉદ્યમ કરી રહ્યા છો તે તમારા માટે કોઈ આશ્ચર્યની વાત સમજવી ન જોઈએ. ભગવાનના ભક્ત માટે તો ભક્તિની સમ્યક સ્થાપના કરવી એ સદા ઉચિત જ છે. ઋષિઓએ સંસારમાં અનેક માર્ગો પ્રગટ કર્યા છે, પણ તે બધા જ કષ્ટ સાધ્ય છે અને પરિણામે પ્રાયઃ સ્વર્ગની જ પ્રાપ્તિ કરાવનારા છે. અત્યાર સુધી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારો માર્ગ તો ગુપ્ત જ રહ્યો છે. તે માર્ગનો ઉપદેશ કરનાર પુરુષ પ્રાયઃ ભાગ્યથી જ મળે છે. તમને આકાશવાણીએ જે સત્કર્મનો સંકેત કર્યો છે તે અમે બતાવીએ છીએ. તમે પ્રસન્ન અને દત્તચિત્ત થઈને સાંભળો. હે નારદજી, દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ અને સ્વાધ્યાય રૂપી જ્ઞાન યજ્ઞ આ બધા તો સ્વર્ગ વગેરેની પ્રાપ્તિ કરાવનારા કર્મ પ્રત્યે જ સંકેત કરે છે. પંડિતોએ જ્ઞાન યજ્ઞને જ સત્કર્મનો સૂચક માન્યો છે. તે જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ છે, જેનું ગાન શુક વગેરે મહાનુભાવોએ કર્યું છે. તેનો શબ્દ સાંભળવાથી જ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને મોટું બળ મળશે. આનાથી જ્ઞાન વૈરાગ્યનું કષ્ટ દૂર થશે અને ભક્તિને આનંદ મળશે. સિંહની ગર્જના સાંભળીને જેમ વરુઓ ભાગી જાય છે, તેવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતના ધ્વનિથી કલયુગના તમામ દોષો નાશ પામશે. અને ત્યારે પ્રેમરસ પ્રવાહિત કરનારી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સાથે લઈને પ્રત્યેક ઘરમાં અને વ્યક્તિના હૃદયમાં ક્રીડા કરશે. નારદજીએ કહ્યું, મેં વેદ વેદાંતના ઉચ્ચારણ અને ગીતા પાઠ કરીને તેમને ઘણા જગાડ્યા, પણ એમ છતાં એ ત્રણેય ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જાગ્યા નહીં. આવી સ્થિતિમાં શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવાથી તેઓ કેવી રીતે જાગશે? કારણ કે તે કથાના પ્રત્યેક શ્લોકમાં અને પ્રત્યેક પદમાં પણ વેદોનો જ તો સારાંશ છે. તમે શરણાગત વત્સલ છો,
તથા તમારું દર્શન ક્યારેય વ્યર્થ નથી થતું. તેથી મારો આ સંદેહ દૂર કરો, આ કાર્યમાં વિલંબ ન કરો. સનકાદિએ કહ્યું, શ્રીમદ ભાગવતની કથા વેદો અને ઉપનિષદોના સારથી બનેલી છે. તેથી તેમનાથી ભિન્ન તેમના ફળરૂપ હોવાને કારણે તે ઘણી ઉત્તમ જણાય છે. જે રીતે રસ વૃક્ષના મૂળથી માંડીને ડાળીઓની ટોચ સુધી રહેલો હોય છે, પણ આ સ્થિતિમાં તેનો આસ્વાદ કરી શકાતો નથી. તે જ રસ જ્યારે અલગ થઈને ફળના રૂપમાં આવે છે, ત્યારે સંસારમાં સૌને પ્રિય લાગે છે. દૂધમાં ઘી રહેલું જ હોય છે, પણ ત્યારે તેનો અલગ સ્વાદ મળતો નથી. તે જ ઘી જ્યારે દૂધમાંથી અલગ થાય છે, ત્યારે તે દેવતાઓ માટે પણ સ્વાદવર્ધક બને છે. ખાંડ શેરડીની ઉપર નીચે અને વચ્ચે પણ વ્યાપ્ત રહે છે, તો પણ અલગ થવાથી તેની કંઈક ઓર જ મધુરતા હોય છે. એવી જ આ ભાગવતની કથા છે. આ ભાગવત પુરાણ વેદો તુલ્ય છે. શ્રી વ્યાસદેવે આને ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના માટે પ્રકાશિત કર્યું છે. પહેલાના સમયે જ્યારે વેદ વેદાંતના પરગામી અને ગીતાના પણ રચનારા ભગવાન વ્યાસદેવ ખિન્ન થઈને અજ્ઞાન સમુદ્રમાં ગોથા ખાતા હતા, ત્યારે તમે જ તેમને 4 શ્લોકોમાં આનો ઉપદેશ કર્યો હતો. તેને સાંભળતા જ તેમની સઘળી ચિંતા દૂર થઈ ગઈ હતી. તો પછી તમને આશ્ચર્ય કેમ થઈ રહ્યું છે કે જેથી તમે અમને પૂછી રહ્યા છો? તમારે તેમનો શોક અને દુઃખનો વિનાશ કરનારું શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ જ સંભળાવવું જોઈએ. નારદજીએ કહ્યું, હે સનકાદિ ઋષિઓ, તમારું દર્શન જીવના સમસ્ત પાપોનો તત્કાળ નાશ કરી દે છે, અને જેઓ સંસાર દુઃખરૂપી દાવાનળથી તપ્ત થયેલા છે, તેમના પર તત્કાળ શાંતિની વર્ષા કરે છે. તમે શેષજીના સહસ્ર મુખોથી ગવાયેલા ભગવત કથામૃતનું જ નિરંતર પાન કરતા રહો છો. હું પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો પ્રકાશ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી તમારું શરણું લઉં છું. જ્યારે અનેક જન્મોથી સંચિત પુણ્યરાશિનો ઉદય થવાથી મનુષ્યને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે સત્સંગ તેના અજ્ઞાનજનિત મોહનો અને મદરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે, અને પરિણામે વિવેકનો ઉદય થાય છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય અંતર્ગત કુમાર નારદ સંવાદ નામનો 2ય અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 3જો અધ્યાય ભક્તિના દુઃખનું નિવારણ. નારદજી કહે છે, હવે હું ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સ્થાપના કરવા માટે શ્રી શુકદેવજીએ કહેલા ભાગવત શાસ્ત્રની કથા વડે પ્રયત્નપૂર્વક ઉજ્જવળ જ્ઞાન યજ્ઞ કરીશ. આ જ્ઞાન યજ્ઞ મારે ક્યાં કરવો જોઈએ? તમે એ માટે કોઈ સ્થાન બતાવો. તમે વેદોના પારગામી છો, તેથી મને આ સુખશાસ્ત્રનો મહિમા સંભળાવો. તમે એ પણ બતાવો કે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કેટલા દિવસોમાં સંભળાવવી જોઈએ અને તેને સાંભળવાની વિધિ શી છે? સનકાદિ બોલ્યા, હે નારદજી, તમે ઘણા વિનમ્ર અને વિવેકી છો. સાંભળો, અમે તમને આ બધી વાતો બતાવીએ છીએ. હરિદ્વાર પાસે આનંદ નામનો એક ઘાટ છે. ત્યાં અનેક ઋષિઓ રહે છે, તથા દેવતાઓ અને સિદ્ધો પણ તેમનું સેવન કરતા રહે છે. જાત જાતના વૃક્ષો અને લતાઓને કારણે તે ઘાટ ઘણો સઘન છે, અને ત્યાં ઘણી કોમળ નવી રેતી પથરાયેલી છે. તે ઘાટ ઘણો જ સુરમ્ય છે અને એકાંત પ્રદેશમાં છે. ત્યાં હર હંમેશ સોનેરી કમળોની સુગંધ વહ્યા કરે છે. તેની આસપાસ રહેનારા સિંહ, હાથી વગેરે પરસ્પર વિરોધી જીવોના ચિત્તમાં પણ વેરભાવ નથી. ત્યાં તમારે કોઈ વિશેષ પ્રયત્ન કર્યા વિના જ જ્ઞાની યજ્ઞનો આરંભ કરવો જોઈએ. તે સ્થળે કથામાં અપૂર્વ રસનો આવિર્ભાવ થશે. ભક્તિ પણ પોતાની આંખોની સામે નિર્મળ અને જરા જીર્ણ અવસ્થામાં પડી રહેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને સાથે લઈને ત્યાં આવી જશે. કારણ કે જ્યાં પણ શ્રીમદ ભાગવતની કથા થાય છે, ત્યાં આ ભક્તિ વગેરે આપોઆપ પહોંચી જાય છે.
ત્યાં કાનોમાં કથાના શબ્દો પડવાથી તે ત્રણે તરુણ થઈ જશે. સૂતજી કહે છે, આ રીતે કહીને નારદજીની સાથે સનકાદિ વગેરે પણ શ્રીમદ ભાગવત કથામૃતનું પાન કરવા માટે ત્યાંથી તરત ગંગા કિનારે ચાલી આવ્યા. જે સમયે તેઓ ગંગા તટે પહોંચ્યા ત્યારે ભૂલોક, દેવલોક અને બ્રહ્મલોક સઘળે સ્થળે શ્રીમદ ભાગવતની કથા થઈ રહી છે એવું વારંવાર કહેતા કોલાહલ વ્યાપી ગયો. ભગવત કથાના જે રસિક વિષ્ણુ ભક્તો હતા તે બધા જ શ્રીમદ ભાગવત અમૃતનું પાન કરવા માટે સૌથી આગળ દોડતા દોડતા આવવા લાગ્યા. ભૃગુ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવરાત, પરશુરામ, વિશ્વામિત્ર, શાકલ, માર્કંડેય, દત્તાત્રેય, પિપ્પલાદ, યોગેશ્વર, વ્યાસ અને પરાશર, છાયાશુક, જાજલી અને જહનુ વગેરે બધા જ મુખ્ય મુનિજનો પોતપોતાના પુત્રો, પત્નીઓ અને શિષ્યો સમેત ખૂબ પ્રેમપૂર્વક ત્યાં આવ્યા. એમના ઉપરાંત વેદ, વેદાંત, મંત્ર, તંત્ર, 17 પુરાણો અને 6 શાસ્ત્રો પણ મૂર્તિમંત બનીને ત્યાં ઉપસ્થિત થયા. ગંગા વગેરે નદીઓ, પુષ્કર વગેરે સરોવરો, કુરુક્ષેત્ર વગેરે સમસ્ત ક્ષેત્રો, બધી દિશાઓ, દંડક વગેરે વનો, હિમાલય વગેરે પર્વતો તથા દેવો, ગંધર્વો, દાનવો વગેરે બધા જ કથા સાંભળવા ચાલ્યા આવ્યા. જે લોકો પોતાના ગૌરવને કારણે આવ્યા નહીં તેમને મહર્ષિ ભૃગુ સમજાવી મનાવીને લઈ આવ્યા. હવે કથા સાંભળવા માટે દીક્ષિત થઈને શ્રી કૃષ્ણ પરાયણ સનકાદિ ઋષિ નારદજીએ આપેલા શ્રેષ્ઠ આસનો પર વિરાજમાન થયા. તે સમયે સૌ શ્રોતાઓએ તેમની વંદના કરી. શ્રોતાઓમાં વૈષ્ણવો, વૈરાગીઓ, સંન્યાસીઓ અને બ્રહ્મચારીઓ આગળ બેઠા અને સૌથી આગળ નારદજી વિરાજમાન થયા. એક બાજુ ઋષિગણ, એક બાજુ દેવો, એક બાજુ વેદો અને ઉપનિષદો તથા એક બાજુ તીર્થો બેઠા, જ્યારે બીજી તરફ સ્ત્રીઓ બેઠી. તે સમયે બધી બાજુએ જય જયકાર, નમસ્કાર અને શંખનાદ થવા લાગ્યા અને અબિલ ગલાલ, લાજા એટલે કે હોમ માટેની ડાંગરની ધાણી તેમજ પુષ્પોની પુષ્કળ વૃષ્ટિ થવા લાગી. કેટલાક શ્રેષ્ઠ દેવો તો વિમાનો પર ચઢીને ત્યાં બેઠેલા સૌ લોકો પર કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની વર્ષા કરવા લાગ્યા. સૂતજી કહે છે, આ પ્રમાણે પૂજા સમાપ્ત થયા પછી જ્યારે બધા લોકો એકાગ્રચિત્ત થઈ ગયા ત્યારે સનકાદિ ઋષિ ત્યાં બેઠેલા ઋષિ મહાત્માઓને તથા નારદજીને શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય સ્પષ્ટપણે સંભળાવવા લાગ્યા. સનકાદિએ કહ્યું, હવે અમે તમને આ ભાગવત શાસ્ત્રનો મહિમા સંભળાવીએ છીએ. આના શ્રવણ માત્રથી મુક્તિ મળી જાય છે. આ શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું સદા સર્વદા સેવન, આસ્વાદન કરવું જોઈએ. આના શ્રવણ માત્રથી શ્રી હરિ આવીને હૃદયમાં વિરાજે છે. આ ગ્રંથમાં 18,000 શ્લોક અને 12 સ્કંધ છે તથા શ્રી શુકદેવ અને રાજા પરીક્ષિતનો સંવાદ છે. તમે આ ભાગવત શાસ્ત્ર ધ્યાન દઈને સાંભળો. આ જીવ ત્યાં સુધી અજ્ઞાનવશ આ સંસાર ચક્રમાં ભટકે છે જ્યાં સુધી એક ક્ષણ માત્ર માટે પણ આ શુક શાસ્ત્રની કથા તેના કાને પડતી નથી. ઘણા બધા શાસ્ત્રો અને પુરાણો સાંભળવાથી શો લાભ? એનાથી તો વ્યર્થ ભ્રમ વધે છે. મુક્તિ આપવા માટે તો એકમાત્ર ભાગવત શાસ્ત્ર જ ગરજી રહ્યું છે. જે ઘરોમાં દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતની કથા થાય છે તે ઘર તીર્થરૂપ બની જાય છે અને જે લોકો તેમાં રહે છે તેમના સઘળા પાપો નાશ પામે છે. હજારો અશ્વમેઘ અને સેંકડો વાજપેયી યજ્ઞો આ શુકશાસ્ત્રની કથાના 16મા ભાગની તોલે પણ આવી નથી શકતા. હે તપોધનો, જ્યાં સુધી લોકો સારી રીતે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરતા નથી ત્યાં સુધી તેમના શરીરમાં પાપ નિવાસ કરે છે. ફળની દ્રષ્ટિએ ગંગા, ગયા, કાશી,
પુષ્કર અથવા પ્રયાગ કોઈ પણ તીર્થ આ સુખશાસ્ત્રની બરાબરી કરી શકતું નથી. જો તમે પરમ ગતિ ઈચ્છો છો તો સ્વમુખે જ શ્રીમદ ભાગવતના અડધા અથવા ચતુર્થાંશ શ્લોકનો પણ નિત્ય નિયમપૂર્વક પાઠ કરો. ઓમકાર, ગાયત્રી, પુરુષ સૂક્ત, ત્રણેય વેદ, શ્રીમદ ભાગવત, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ દ્વાદશાક્ષરી મંત્ર 12 મૂર્તિઓવાળા સૂર્ય ભગવાન, પ્રયાગ સંવત્સર રૂપી કાળ, બ્રાહ્મણ, અગ્નિહોત્ર, ગાય, બારસની તિથિ, તુલસી, વસંત ઋતુ અને ભગવાન પુરુષોત્તમ આ બધામાં બુદ્ધિમાનો વાસ્તવમાં કોઈ અંતર માનતા નથી. જે મનુષ્ય અહર્નિ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનો અર્થ સહિત પાઠ કરે છે તેના કરોડો જન્મોના પાપ નાશ પામે છે, એમાં લેશમાત્ર પણ સંદેહ નથી. જે મનુષ્ય દરરોજ ભાગવતનો અડધો અથવા ચતુર્થાંશ શ્લોક પણ બોલે છે તેને રાજસૂય અને અશ્વમેઘ યજ્ઞોનું ફળ મળે છે. નિત્ય ભાગવતનો પાઠ કરવો, ભગવાનનું ચિંતન કરવું, તુલસીનું સિંચન કરવું અને ગાયની સેવા કરવી આ ચારે સમાન છે. જે મનુષ્ય અંતકાળે શ્રીમદ ભાગવતનું વાક્ય સાંભળે છે તેના પર પ્રસન્ન થઈને ભગવાન તેને વૈકુંઠધામ આપે છે. જે મનુષ્ય શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથને સુવર્ણ સિંહાસન પર મૂકીને વિષ્ણુ ભક્તને દાન કરે છે તે અવશ્ય ભગવાનનું સાયુજ્ય પામે છે. જે દુષ્ટે પોતાના આખા આયુષ્યમાં ચિત્ત દઈને શ્રીમદ ભાગવતામૃતનો થોડો સરખો પણ રસસ્વાદ કર્યો નથી તેણે તો પોતાનો આખો જન્મારો ચાંડાલ અને ગધેડાની જેમ વ્યર્થ જ ગુમાવ્યો છે. તે તો પોતાની માતાને પ્રસવ પીડા આપવા જ પેદા થયો છે. જેણે આ સુખશાસ્ત્રના થોડાક પણ વચનો સાંભળ્યા નથી તે પાપાત્મા તો જીવતો છતાં મરેલા જેવો જ છે. પૃથ્વી માટે ભારરૂપ તે પશુતુલ્ય મનુષ્યને ધિક્કાર છે. આમ સ્વર્ગલોકમાં દેવતાઓના મુખ્ય ઇન્દ્ર વગેરે કહે છે સંસારમાં શ્રીમદ ભાગવતની કથાની પ્રાપ્તિ ઘણી દુર્લભ છે. જ્યારે કરોડો જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે નારદજી, તમે ઘણા જ બુદ્ધિમાન અને યોગનિધિ છો. તમે પ્રયત્નપૂર્વક કથાનું શ્રવણ કરો. આને સાંભળવા દિવસોનો કોઈ નિયમ નથી. આને તો હંમેશા જ સાંભળવી એ સારું છે. આ કથા સત્ય ભાષણ અને બ્રહ્મચર્ય પાલનપૂર્વક હંમેશા જ સાંભળવી એ શ્રેષ્ઠ મનાયું છે. પરંતુ કળિયુગમાં આમ બનવું કપરું છે. તેથી આ અંગે શુકદેવજીએ જે વિશેષ વિધિ બતાવી છે તે જાણી લેવી જોઈએ. કલયુગમાં લાંબા સમય સુધી ચિત્તની વૃત્તિઓને વશ રાખવી, નિયમ પાલન કરવું અને કોઈ પુણ્ય કાર્ય માટે દીક્ષિત રહેવું અઘરું છે. તેથી સપ્તાહ શ્રવણની વિધિ છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક ક્યારેય પણ અથવા માઘ માસમાં શ્રવણ કરવાથી જે ફળ મળે છે તે જ ફળ શ્રી શુકદેવજીએ સપ્તાહ શ્રવણમાં નિર્ધારિત કર્યું છે. મનના અસંયમને કારણે, રોગોના બાહુલ્યને કારણે અને આયુષ્યની અલ્પતાના કારણે આ કળિયુગમાં અનેક દોષોની સંભાવના હોવાને કારણે જ સપ્તાહ શ્રવણનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. જે ફળ તપ, યોગ અને સમાધિથી પણ મળતું નથી તે ફલ સર્વાંગ સંપૂર્ણપણે સપ્તાહનું શ્રવણ કરવાથી સહજ ભાવે મળી જાય છે. સપ્તાહ શ્રવણ યજ્ઞ કરતાં ઉત્તમ છે, વ્રત કરતાં ઉત્તમ છે, તપ કરતાં પણ ઘણું ઉત્તમ છે, તીર્થ સેવન કરતાં તો હંમેશા અધિક જ છે, યોગ કરતાંય ઉત્તમ છે, ત્યાં સુધી કે ધ્યાન અને જ્ઞાન કરતાં પણ ઉત્તમ છે. અરે, સપ્તાહ શ્રવણની વિશેષતાનું કેટલું વર્ણન કરવું, એ તો બધાય કરતાં ઉત્તમ છે. શૌનકજીએ પૂછ્યું, હે શુતજી, આ તો તમે મોટા આશ્ચર્યની વાત કહી. આ ભાગવત પુરાણ ખરે જ યોગવેત્તા બ્રહ્માના પણ આદિ કારણ એવા શ્રી નારાયણનું નિરૂપણ કરે છે. પરંતુ મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં જ્ઞાન વગેરે બધા જ સાધનોને અવગણીને આ યુગમાં આ ભાગવત મહાપુરાણ એ બધા કરતાં પણ કેવી રીતે ચઢી ગયું? શુતજીએ કહ્યું, હે શૌનકજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ધરાધામ છોડીને જ્યારે
પોતાના નિત્યધામ ભણી જવા લાગ્યા, ત્યારે તેમના મુખારવિંદમાંથી 11મા સ્કંદનો જ્ઞાનોપદેશ સાંભળીને પણ ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું. ઉદ્ધવજી બોલ્યા, હે ગોવિંદ, આપ તો હવે પોતાના ભક્તોનું કામ કરીને પરમધામ જવા ઈચ્છો છો, પણ મારા મનમાં એક મોટી ચિંતા છે. તે સાંભળીને આપ મને શાંત કરો. હવે ઘોર કલયુગ આવ્યો જ સમજો. તેથી સંસારમાં ફરી અનેક દુષ્ટો પ્રગટ થશે. તેમના સંસર્ગથી અનેક પુરુષો પણ જ્યારે ઉગ્ર પ્રકૃતિના બની જશે, ત્યારે તેમના ભારથી દબાઈને આ ગાયરૂપી પૃથ્વી કોના શરણે જશે? હે કમલ નયન, મને તો આપના સિવાય અન્ય કોઈ આનું રક્ષણ કરનાર છે એવું દેખાતું નથી. તેથી હે ભક્તવત્સલ, આપ સાધુ પુરુષો પર કૃપા કરો અને અહીંથી ન જાઓ. હે ભગવાન, આપ નિરાકાર અને ચિન્હ માત્ર છો, છતાં પણ ભક્તો માટે જ તો આપે આ સગુણ રૂપ ધારણ કર્યું છે. તો પછી ભલા આપનો વિયોગ થતા તે ભક્તજનો આ પૃથ્વી પર કેમ રહી શકશે? નિર્ગુણની ઉપાસનામાં તો ઘણું કષ્ટ છે, તેથી કોઈ અન્ય વિચાર કરો. પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં ઉદ્ધવજીના આ વચનો સાંભળીને ભગવાન વિચારવા લાગ્યા કે ભક્તોનો અવલંબન માટે મારે શી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. હે શૌનકજી, ત્યારે ભગવાને પોતાની સઘળી શક્તિ ભાગવતમાં મૂકી દીધી અને તેઓ અંતર્ધાન થઈને આ ભાગવત સમુદ્રમાં પ્રવેશી ગયા. આમ આ ભાગવત ભગવાનની સાક્ષાત શબ્દમય મૂર્તિ છે. આનું સેવન, શ્રવણ, પાઠ અથવા દર્શન કરવા માત્રથી જ મનુષ્યના તમામ પાપો નાશ પામે છે. એથી જ આનું સપ્તાહ શ્રવણ સૌથી ઉત્તમ મનાયું છે. અને કળિયુગમાં તો અન્ય સર્વ સાધનોને અવગણીને આ સપ્તાહ શ્રવણને જ મુખ્ય ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે. કળીકાળમાં આ જ એક એવો ધર્મ છે કે જે દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દુર્ભાગ્ય અને પાપોને ધુવે છે તથા કામ, ક્રોધ વગેરે શત્રુઓ પર વિજય અપાવે છે. અન્યથા ભગવાનની આ માયાથી પીછો છોડાવવાનું તો દેવતાઓ માટે પણ દુષ્કર છે. તો પછી મનુષ્ય તે માયાને છોડી જ કેવી રીતે શકે? તેથી એનાથી છૂટવા માટે પણ સપ્તાહ શ્રવણનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. સૂતજી કહે છે, હે શૌનકજી, જ્યારે સનકાદિ મુનીશ્વરો આ રીતે સપ્તાહ શ્રવણના મહિમાના વખાણ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તે સભામાં એક મોટું આશ્ચર્ય થયું. તે હું તમને બતાવું છું, તે સાંભળો. ત્યાં તરુણાવસ્થા પામેલા પોતાના 2 પુત્રોને સાથે લઈને વિશુદ્ધ પ્રેમરૂપી ભક્તિ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ વગેરે ભગવાન નામોનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરતી અચાનક જ પ્રગટ થઈ. બધા જ સભાજનોએ જોયું કે પરમ સુંદરી ભક્તિ રાણી ભાગવતના અર્થોના આભૂષણ પહેરેલી ત્યાં પધારી છે. મુનિઓની તે સભામાં બધા જ એવો તર્ક વિતર્ક કરવા લાગ્યા કે આ અહીં કેવી રીતે આવી અને કેમ પ્રવિષ્ટ થઈ? ત્યારે સનકાદિએ કહ્યું, આ ભક્તિ દેવી હમણાં જ કથાના અર્થમાંથી પ્રગટ થઈ છે. તેમના આ વચનો સાંભળીને ભક્તિના પોતાના પુત્રો સમેત અત્યંત વિનમ્ર બની અને તેણે સનતકુમારોને કહ્યું, ભક્તિ બોલી, હું કળિયુગમાં નષ્ટપ્રાય થઈ ગઈ હતી. તમે કથામૃતનું સિંચન કરીને મને પુનઃ પુષ્ટ કરી દીધી. હવે તમે એ બતાવો કે હું ક્યાં રહું? આ સાંભળીને શનકાદિએ તેને કહ્યું, તમે ભક્તોને ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રદાન કરનારા, અનન્ય પ્રેમનું સંપાદન કરનારા અને સંસારના રોગોને નિર્મૂળ કરનારા છો. તેથી તમે ધૈર્ય ધારણ કરીને નિત્ય નિરંતર વિષ્ણુ ભક્તોના હૃદયમાં જ નિવાસ કરો. કળિયુગના આ દોષો ભલે આખા સંસાર પર પોતાનો પ્રભાવ પાડે, પરંતુ ત્યાં તેમની દ્રષ્ટિ પણ તમારા પર પડશે નહીં. આ રીતે સનકાદિની આજ્ઞા મળતા જ ભક્તિ તરત ભગવત ભક્તોના હૃદયોમાં જઈ બિરાજ્યા. જેમના હૃદયમાં એકમાત્ર શ્રી હરિની ભક્તિ નિવાસ કરે છે, તેઓ ત્રિલોકીમાં અત્યંત નિર્ધન હોવા છતાં પણ ધન્ય છે. કારણ કે આ ભક્તિને તાતણે બંધાઈને તો સાક્ષાત ભગવાન પણ પોતાનું પરમધામ છોડીને તેમના હૃદયમાં આવી વસે છે. પૃથ્વીલોક પર આ ભાગવત સાક્ષાત પરબ્રહ્મનો વિગ્રહ છે.
આપણે એના મહિમાનું કેટલું વર્ણન કરીએ. એનો આશ્રય લઈને એને સંભળાવવાથી તો સાંભળનાર અને સંભળાવનાર બંનેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી એને છોડીને અન્ય ધર્મોના આચરણનું શું પ્રયોજન? શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય અંતર્ગત ભક્તિ કષ્ટ નિવર્તન નામનો 3જો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ.